نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے اپنے اس چینل میں باغ مومن جس کا نام ہے، اور یہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ کچھ دین اور اسلام کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ موضوع جو تھا حدیث کے اوپر تھا، ہم لوگوں نے حدیث کی چند حدیثیں سنی تھی، اور ادھر مسلسل کچھ مہینوں سے ہم لوگ قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایک موقع دیا کہ قرآن کے متعلق کچھ باتیں ہم کریں، سنیں، سنائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ایک اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اور ہم سب کو دل سے دعا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں جو یہ شوق پیدا کیا، بے شک یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، ایک تحفہ ہے، اور ہم سب آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے وسیلے سے ہمارے تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور عالم اسلام میں تمام مسلمانوں پر سکون اور عافیت عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ بہادران ناظرین، ہم لوگ سورہ التوبہ پہ تھے۔ سورہ التوبہ کی تقریباً ہم لوگوں نے 113 آیت تک پڑھ چکے تھے، سن چکے تھے، اب اس سے اور آگے کی ہم لوگ غور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اوکے، تو سورہ 113 سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 سے 113ویں آیت سے ہم لوگ پھر شروع کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں ہے نا، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ دیکھیے یہ غور کی بات ہے، یہ غور کی بات ہے، اور صرف اتنا ہی غور ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم اور آپ کو اس کو جو ہے نا کہ تمام لوگوں میں شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، شاید یہ وہی دور تھا جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہ جس دور کے بارے میں بیان فرماتے وہ رونے لگتے تھے، اور ان کے زار آنکھوں سے جو ہے کہ آنسو گرنے لگتا تھا، یہاں تک کہ تمام صحابہ اکرام جو ہے کہ ان سے پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے، بہرحال مگر وہ کچھ نہیں بولتے تھے۔ کیا پتا کہ یہ اسی دور کے بارے میں جب وہ کہتے تھے یا بیان کرتے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتا تھا اور رونے لگتے تھے، کیونکہ ہم آج اس وقت ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جہاں پر دیکھا جائے تو آج جو ہے کہ اگر اس زمانے کے صحابہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے ساتھ کے جو صحابہ اکرام تھے، اگر وہ آج اس وقت ہماری زندگی کو ہمارے آس پاس اگر آ جائیں تو ہمارے حالات کو دیکھ کر کے وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، ہے نا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ کہیں گے یہ مسلمان نہیں، اور سچ میں یہ دیکھا جائے کہ اگر ہم اور آپ اس زمانے پہنچ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ان کے صحابہ اکرام کے یا تبع تابعین اکرام کے وقت میں، ان کے دور میں اگر ہم پہنچ جائیں، اور ان مومنوں کو، ان مسلمانوں کو اگر دیکھیں اور ان کے بیچ میں اگر ہم رہیں تو ہم کو لگے گا کہ ارے یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتے ہیں۔ کتنے کا فرق آ چکا ہے دیکھیے۔ آج اگر ہم آج کی اس وقت میں ایک باتوں کو اگر ہم کھولنے لگیں تو مطلب باتیں اتنی طویل ہو جائیں گی، اتنی مزید طویل ہو جائیں گی کہ جس کے بارے میں بیان کرنا بالکل جو ہے کہ مشکل ہے۔ بہرحال جہاں موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے بھاشا میں، اپنے ٹوٹے پھوٹے لینگویج میں، اور جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے اور عقل دیا ہے اس پر ہم لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم اس آیت پر یہاں پر رک اس وجہ سے گئے تھے کہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسلمان کی بیٹیاں جو ہیں کہ اپنے دین، اپنے مذہب سے
جو ہے کہ بالکل ان کا جو ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ایک خلوص جو ہے وہ ہٹ کر کے دلی خواہشات کے پیچھے اور نفسیاتی خواہشات کے پیچھے وہ اس طرح سے مغروب ہو چکی ہیں ہے نا کہ وہ اپنے مذہب کو جو ہے کہ فکر نہیں کرتی، اپنے آخرت کی فکر نہیں کرتی ہے نا، اور وہ جو ہے کہ دوسرے راستہ پکڑ لیتی ہیں اور گناہ میں جو ہے کہ چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خصوصاً یہاں پر اپنے پیغمبر اور مسلمانوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اب اگر ہم اس پہ بات کریں تو یہ آیت ممکن ہے کہ اس وقت اتری ہو جس وقت ابو طالب کی فوت ہو رہی تھی، ہے نا، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ان سے فرما رہے تھے کہ آپ ایک مرتبہ بس کہہ دیجئے کہ آپ نے ایمان لیا آیا، ہے نا، ایک مرتبہ آپ بس خالی کلمہ پڑھ لیجیے تاکہ جو ہے کہ قیامت کے روز ہمیں آپ کی جو ہے کہ مغفرت کرانے میں آسانی ہو جاوے، ٹھیک ہے نا۔ مگر معاملہ یہ تھا کہ وہ آخر کار وہ جو ہے کہ ایمان نہیں لائے، اور اپنے جو ہے کہ انہوں نے وہی جواب میں یہی دیا کہ بیٹا ہم چاہتے تو ہیں کہ آپ کے آنکھوں کو ہم ٹھنڈک پہنچا دیں، آپ کے دل کو ہم خوش کر دیں، لیکن انہوں نے اپنے پرانے باپ دادا کی روایت کو انہوں نے کہا کہ بس میں اسی پر مرنا چاہتا ہوں، ورنہ بعد میں لوگ قوم یہ کہیں گی کہ ابو طالب بھی جو ہے کہ مرتے مرتے جو ہے کہ وہ بدل گیا، اپنے بات سے بدل گیا، ہے نا۔ انہیں اس وقت اپنے روایات کا اور اپنے باپ داداؤں کا خیال تھا، انہیں اس وقت آخرت کا خیال نہیں آیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدوں کا بھی انہیں خیال نہیں آیا، جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیم کثیرہ کے بڑے جو ہے کہ ان کے چہیتے جو ہے کہ چاچا بھی تھے، اور یہاں تک کہ ان کی کفالت میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے بھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب وہ جانتے بھی تھے جب تک ابو طالب حیات میں رہیں انہوں نے کبھی بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ چاہے کتنی بھی ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی بھی مکہ میں ان کے اوپر کیوں نہیں جو ہے کہ ظلم ہوا، تشدد ہوا، یہاں تک کہ ان کو جو ہے کہ بائیکاٹ کیا گیا، ہے نا، ان کا دانا پانی کھانا پانی وغیرہ جو ہے کہ مکہ سے اڑ گیا، مگر وہ اس وقت بھی جو ہے کہ ابو طالب ان کے ساتھ تھے، اور وہ مانتے بھی بہت تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر سی بات ہے وہ بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بس بات اگر دین کی آوے تو وہ جو ہے کہ ایمان نہ لائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ بہت غمزدہ ہو گئے تھے، بڑے تکلیف میں آ گئے تھے، ہے نا، اور انہوں نے جو ہے کہ دعائیں مانگنا چاہا، مگر وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے اور بھی ایک جگہ پہ واقعات گزری ہے جس میں ایک منافق جو ہے کہ جس کی فوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مغفرت کی دعا مانگنا چاہا، مگر وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے کہ منع آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہی جگہ ہے کہ پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ، اگر آپ کے وہ بہت ہی زیادہ عزیز ہی کیوں نہ ہو، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی، یعنی کہ یہ بات معلوم ہونے کے بعد بھی کہ یہ جو ہے کہ کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، اور ان کا جو ہے انجام اور ان کا ڈیسٹینیشن کیا ہے، فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے، وہ ہے دوزخ، ہے نا۔ تو جب یہ بات ہم جان رہے ہیں تو ان کے لیے مغفرت ہمیں کرنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں اپنے پہلے لائن پر آتا ہوں کہ ہمارے ہاں کے جو بچے جو بھٹک رہے ہیں اور ادھر ادھر جو ہے کہ چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی فوت ہوگی تو فوت ہونے کے بعد ان کے لیے مغفرت کے لیے بھی کوئی دعا اٹھانے والا ہاتھ نہیں ہوگا، ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی شخص نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جنازہ نہیں ملے گی، ہے نا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، تو اپنے دین پر رہو، اپنے دین پر قائم رہو، اور اپنے دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانو، تمہارا دین ہے کیا، دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانو۔ اور آپ تمام ناظرین کو یہ میرا گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ دین کو قائم کریں، ٹھیک ہے، دولت ٹھیک،
कामयाबी ठीक, पढ़ाई लिखाई ठीक, सारी चीजें अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर घर में दीन नहीं है, घर में दीन नहीं है, घर में तकवा नहीं है, घर में अल्लाह का खौफ नहीं है ना, मौत और आखिरत का फिक्र नहीं है, तो हम ये समझ लें कि हमारी नस्ल कहाँ जाएगी। हमें अपने लिए सिर्फ अपने हद तक, अपने तय तक नहीं जीने का फिक्र करना है, सिर्फ अपने तक के आखिरत का फिक्र नहीं करना है, हमने जो है कि अपने पूरे नस्ल के आखिरत तक का फिक्र करना है। हमारा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा ने पूरी उम्मत के लिए फिक्र किया, पूरी उम्मत के लिए उन्होंने पूरी रात रोए हैं, पूरी उम्मत का उनको फिक्र था और उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। तो हम कम से कम अपने नस्ल के बारे में फिक्र करें कि हमारी नस्ल जो है अपने रास्ते पे रहें। आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, हर रोज तकरीबन कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती है कि फलाने जगह शादी हो गया और फलाने जगह शादी कर लिया और ऐसे कर लिया। मैंने वो लम्हा भी देखा है कि एक बात गिड़गिड़ा रहा अपनी बेटी के सामने कि बेटी तुम क्या कर रही। तो बहरहाल तो वो रास्ता चुनो जिसमें आपके लिए कम से कम लोग मग़फ़िरत के लिए दुआ तो मांगे, ठीक है ना। ओके तो बात यहाँ पर हो गई है ना। और ये आयत जिस जगह पर उतरी है इस बारे में भी हम लोगों ने सुन लिया। इंशाअल्लाह ताला हम लोग और करेंगे, आगे देखते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, अब देखिए क्या फरमा रहे हैं, ठीक है ना। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगना वह सिर्फ वादा के सबब से था, वह सिर्फ वादा के सबब से था जो उन्होंने उससे वादा कर लिया था। फिर जब उन पर यह बात जाहिर हो गई कि वह अल्लाह का दुश्मन है तो वह उससे महज बेताल्लुक़ हो गए। वाकई इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बुर्दबार थे। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अगर हम लोगों ने वाक़या अगर पढ़े या सुने तो आप गौर करेंगे कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अपना खलील बनाया और वो वाकई में वो खलील थे, ऐसे खलील थे जिनके अगर ज़िंदगी में हमने देखा तो इतनी जगह पर उन्होंने कुर्बानियाँ दिया और इतनी जगह पर वो जो है कि डटे रहे अपने दीन पर, है ना। जितनी बड़ी आजमाइश उतनी ज़्यादा उनके अंदर मजबूती तकवा पाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि नरम दिल वाले थे और बड़े ही फरमा बरदार औलाद थे, बड़े ही फरमा बरदार औलाद थे, ठीक है ना। और उन्होंने जो है कि अपने वालिद को देखा कि वो जो है कि अल्लाह के खिलाफ हैं, औज़ुबिल्लाह, है ना। और वो जो है कि परस्तिश ऐसे की करते हैं जो कि ऐसी कोई भी क़ुव्वत नहीं रखता कि वो किसी के लिए कुछ कर सके, ठीक है ना। तो उन्होंने मना किया, ना माने। यहाँ तक कि मौका ऐसा भी आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है ना अपना घर छोड़ना पड़ा, है ना। तो जब छोड़ना पड़ा तो उस वक़्त जब निकलते वक़्त उन्होंने अपने वालिद को सलाम किया, अल्लाह की सलामती की दुआ मांगी, है ना। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपके लिए अल्लाह ताला से जो है कि दुआ करूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है आपकी मग़फ़िरत अता फरमा दे। तो ये वही वादा है जिसको उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है कि आपने दुआओं में जारी रखा था अपने वालिद के लिए। लेकिन जब उनको ये बात एहसास हो गया, उनको मालूम हो गया कि उनके वालिद जो हैं कि वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दुश्मन है, यानी कि उनके सामने तमाम दलीलें और तमाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी बातों को बताने के बावजूद भी और उसके बाद उनके सामने ऐसी चीज़ें उन्होंने अपने वालिद के रिगार्डिंग सुनी, देखी, जानी, तो उन्हें यकीन हो गया कि ये तो दुश्मन है। क्योंकि अल्लाह का दुश्मन क्या है? अल्लाह का दुश्मन वो है जो अल्लाह का नाफरमान हो। अल्लाह का दुश्मन वो है जो अल्लाह की जो अल्लाह एक है, वाहिद है ना, उसके वहदानियत पर जो है कि शक करे और शिर्क करे, है ना। अल्लाह का दुश्मन वो है जो अल्लाह का कलाम को जो है कि ठुकराए। अल्लाह का दुश्मन वो है जो अल्लाह के रसूल की जो है कि नाफरमानी करे और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जो है कि साजिश करे और खिलाफ बर्ताव करे, है ना। तो अल्लाह का वो दुश्मन है जो अल्लाह के बनाए हुए
جو دین ہے نا اس کے خلاف جا کر کے اپنا کام کرے۔ اللہ کا دشمن وہ ہے جو کفر پہ آمادہ ہو، اللہ کا دشمن وہ ہے جس کے سامنے سچی بات بتائی جائے، اچھی بات بتائی جائے، حق کی بات بتائی جائے اور اس کے بھلائی کے لیے کوئی بات بتائی جائے تب بھی وہ اس پر نہ مانے، اور وہ اپنے جو ہے کہ آڈمبروں اور اپنے جو ہے کہ تمام طرح کی جو کہتے ہیں نا کہ پاکھنڈی یا وہ کیا کہتے ہیں آرتھوڈاکس ٹائپ پہ آمادہ رہے، ہے نا، تو وہ جو ہے کہ اللہ کا بے شک وہ دشمن ہے۔ اور جو اللہ کا دشمن کیا وہ ہمارا دوست ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ دیکھیے یہ آیت کا بھی اگر ہم من جملہ بات کریں تو یہ آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ کا دشمن یا اللہ کے رسول کا دشمن کیا ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ ہم کو اپنے آپ میں پوچھنا ہوگا، ہم کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا۔ ایک بات یا ہم ایک بات اس بات کو سوچیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دشمن ہے، جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے، ہمارا عزیز ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جو ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اب کوئی شخص اللہ کا دشمن ہو جائے تو میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ ہم اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلتے ہیں اور کوئی شخص ان کا دشمن ہو جائے، ہمارا دوست ہو سکتا ہے، ہمارا پیارا ہو سکتا ہے، ہمارا عزیز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ہمارا اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہاں پر بھی یہی وہ مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ان کے والد جو ہیں اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے خلاف جاتے ہیں اور اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جو کفر ہے نا، جو شرک ہے نا، تو وہاں پر انہوں نے اپنے والد، اپنے باپ کے لیے پھر مغفرت کی دعائیں مانگنا چھوڑ دیا، اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنا چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت مانگنا وہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردگوار تھے، بے شک وہ بڑے نرم دل اور بردگوار تھے، مطلب بہت زیادہ سہنے والے تھے، ہے نا، بہت زیادہ سہنے والے تھے واقعی میں۔ آگے دیکھتے ہیں، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر دل کے جو ہے نا راز کو جو ہے نا ان کے اندر کی جو سازشیں ہیں سب کھول کر کے رکھ دیتا ہے اور بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہی بات ہے کہ جب وہ بات ظاہر ہو جاتی ہیں تو جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ سوچتے کرے ان کو کیسے معلوم۔ جیسے بہت سارے منافق تھے، منافق کیا کیا پلان سازش کر رہے ہیں، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ ہو جاتے تھے اور ان کے سازش کے خلاف جو ہے کہ اپنے آپ کو بچا بھی لیتے تھے اور ان کے اوپر جو ہے کہ ایکشن بھی کر لیتے تھے، ہے نا۔ تو یہ جو منافق جو تھے نا یہ اندر سے خوف زدہ ہو جاتے تھے، ارے یہ تو معلوم ہو گیا حضور کو۔ اچھا بعض اس میں ایسے تھے کہ جنہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، پھر بھی بس اپنے ہٹ دھرمی ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے کہ ایسے تھے، تو ہم لوگ کہاں پہ تھے؟ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بے شک یہاں پر یہ آیت ان کیا کہتے ہیں کہ ان مومنین مسلمانوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے نا، اور تمام ان کے لیے ہے جو کہ اپنے نرم دل کے وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں جس کام کے لیے اللہ نے منع ہی کر رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ ان کو پہلے تو بتا دیتے ہیں،
उनको पहले बता देते कि ये काम नहीं करो। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि जो मुशरिकीन है ना, इनके लिए तुम दुआए मग़फ़िरत मत मांगो, ठीक है ना, उनके लिए जनाजा मत पढ़ो, ठीक है ना। तो अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये चीज़ें बता दिया, अब जो हमने समझ लेना है तो हमने समझ लिया, हम नहीं करेंगे। अब अगर इसके बाद अगर हम करें तो जाहिर सी बात है हम मुनकिर हो गए, है ना, हम अल्लाह के कलाम के खिलाफ गए, हम अल्लाह के बात के खिलाफ गए, हम अल्लाह के जो नसीहत है उसके खिलाफ गए, ठीक है ना। तो पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि सारी बातों को खोल खोल करके साफ साफ बता देता है, ठीक है ना। अच्छा, तो जिन जिन चीज़ों से नहीं बचना होता है, ठीक है ना। ये एक तो बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर हम ऐसे भी देखें, अगर दूसरे तरीके से देखें तो अगर हम दूसरे कौम को देखें तो दूसरे कौम में भी हर जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले जो लोग अव्वल तो अगर जो जहालियत में जी रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ पर है ना अपनी हक की बात को पहुँचाने वाला रसूल भेजा, नबी भेजा, है ना। कौम समूद, कौम आद, है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी को भेजा, है ना, कि जा करके वो लोग अगर मगरूर हो रहे हैं, नासमझ हैं, कम इल्म है, कम अक़ल हैं और वो बहके हैं, वो सरकश हो रहे हैं। फ़िरौन के पास भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा कि देखो वो सरकश हो गया है ना। इसी तरह से अगर कोई भी कौम जो है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है कि कह लिया जाए कि जहालियत में पड़ गई है, तो वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ पे नबी अपना भेजता है, रसूल भेजता है कि उनको जाके हक़ की बात बताओ। अच्छा, अब वो हक़ की बात लेके आते हैं और उस अपने कौम को तमाम दलाइल के साथ जो है कि हक़ को सामने रख देते हैं, पेश कर देते हैं, ठीक है ना। अब उसमें से जो मान ले सो मान ले, और जो ना माना वो गुमराही में ही रह गया, ठीक है ना। अच्छा, और तो और इसके बाद कुछ लोगों ने जो है कि दलाइल को और साबित करने के लिए तमाम तरीके से उनसे मौजज़ात का ये कर दिए, क्या कहते हैं कि उनको ये आप कुछ करके दिखाइए, अगर आप नबी हैं तो ऐसे करके दिखाइए। वहाँ भी अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो ये चीज़ें मत बोलो, इसके बाद अगर तुम भटकोगे तो अल्लाह का गज़ब तुम पे आ जाएगा। बहरहाल, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भटक गए तो गज़ब आया, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल कौम समूद, कौम आद, इन्होंने भी जो है कि तमाम तरीके के बातों जब बताई गई तो इन्होंने जो है कि अपनी अटकलें और अपनी जो है कि अपने क्या कहते हैं उसको, अपने ही इसमें रहे, अपने डिटाइगरी में रहे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक कि सबूत मांगा, सबूत भी दिया गया, उसके बावजूद भी ऐसे रहे। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम ये था कि इनको सज़ा दें, और अल्लाह ने उनको सज़ा दिया। तो यहाँ पर दोनों बातें चीज़ें, एक तो ये कि वो मुसलमान जिनको सारी बात बता दी गई, मना कर दिया गया कि ये चीज़ें नहीं करो तो मत करो, है ना। और ठीक उसी तरह से वो लोग जिनके सामने इस्लाम पेश किया गया, जिनके सामने हक बात पेश की गई, मगर उसके बावजूद भी वो अपने डिटाई पर अड़े रहे, ठीक है ना। और तो और उनके सामने उन्होंने कई तरह का जो है कि नबियों के ऊपर जुल्म किया, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब उतरा, ठीक है ना। तो अल्लाह ऐसा नहीं करता कि किसी कौम को हिदायत करके बाद में गुमराह कर दे, ऐसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं करते हैं, ठीक है ना। जब तक कि उन चीज़ों को साफ साफ ना बतला दे, जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सारी बातों को, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या चीज़ अल्लाह का हुक्म है, क्या चीज़ अल्लाह ने मना फरमाया, ये सारी चीज़ें बता दें जिनसे वह बचे। अगर वो नेक हैं तो बच जाएं, ठीक है। अगर वो नेक हैं, जो अल्लाह का बात मानने वाले, तो बच जाए, ठीक है ना। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को खूब जानने वाला, वो दिलों को, राज को जानने वाला है। हम और आप अगर इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं और हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो आपके दिल में क्या चल रहा है वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जान रहा है, और मेरे दिल में क्या चल रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो भी जान रहा है। हम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ करते हैं, अल्लाह अगर हमसे ये पढ़ने में या बोलने में या कहने में किसी भी तरह की कोई भी तरह की गलती हो रही हो, या किसी भी तरह से हम अगर पकड़े जा सकते हैं, तो ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उस पकड़ से बचा लीजिए, हमें उस गलती से बचा लीजिए, हमें उस गुनाह से बचा लीजिए। बिल्कुल मैं
میں جو ہے کہ تیری پناہ مانگتا ہوں اور میرا معاملہ آسان فرمائیو اور اس کام کو آسان فرمائیو اور اس سے قبول فرمائیو۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی طریقے کی کوتاہی ہو رہی ہو تو اس بات کو میرے یا تو سدھار ہی دیجیے یا تو پھر مجھے اس چیز سے مطلب میرا راستہ پھیر کر کے اس طرف بدل دیجیے جس پر آپ کی رحمت اس سے زیادہ ہے۔ بہرحال اسی طرح سے آپ نے بھی جو ہے کہ اگر من میں کوئی بھی طرح کا اگر آپ کے دل میں چل رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جان رہا ہے نا۔ اور آپ کو میں یہی کہوں گا کہ بھائی اگر آپ کے سامنے اللہ کا کلام چل رہا ہے، اگر آپ اس بات کو سن رہے ہیں تو آپ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کر لیں کہ اگر مجھ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس عمل کو جو ہم ابھی سن رہے ہیں ہے نا، اس کے وسیلے سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، توبہ کر لیجیے۔ اور تو اور اگر آپ کو یہ تمام چیزیں اچھی لگ رہی تو آپ اوروں کو شیئر کریں۔ یہ بھی ایک اگر اچھی اللہ کی بات کو شیئر کرنا، اللہ کے کلام کو شیئر کرنا، حدیث کو شیئر کرنا، دین کی بات کو لوگوں تک پھیلانا، یہ ایک کہہ لیجیے کہ یہ بھی ایک توحید کی دعوت دینا ہے اور یہ بھی ایک نیک عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پھیلائیے۔ ہم اپنے آیت پر آتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، بے شک، بولیے بے شک، ہے نا۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار۔ بے شک بے شک بے شک، اے اللہ کے بندو بے شک بولو اور بلند آواز سے بولو بے شک۔ ایک بار پھر سے ہم لوگ اس آیت پر غور کریں گے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، بے شک وہی جلاتا اور مارتا ہے، بے شک، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار ہے، بے شک بے شک بے شک، ہے نا۔ یہ بات حق ہے اور یہ بات سچ ہے اور یہی سچ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، ہے نا۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے، بے شک ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ آیت کس وقت کی ہے؟ اب یہ آیت وہی غزوہ تبوک کے وقت کی ہے، غزوہ تبوک کے وقت کی ہے۔ ہم لوگ کہانیاں تو سنتے ہیں، واقعات تو سنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس سے ہم کو جو ہے کہ ہمارے نظریہ کھولتے ہیں اور ہمیں جو ہے بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں، عبرت کے لیے کام کرتی ہے نا۔ ایک بار ایمان تازہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اگر ہم دین کے متعلق بات کر رہے ہیں تو۔ اب ہم آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ذرا محسوس کریں وہ وقت، وہ دور۔ یہاں یہ آیت جو ہے بتا رہی ہے یہ کس وقت اتری کہ غزوہ تبوک، یعنی کہ وہ جو موقع تھا جب روم اپنے لشکر کو تیار کر رہا تھا، ہے نا، مسلمانوں پر اٹیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ روم جبکہ ایک سپر پاور اس زمانے میں تھی، اس زمانے میں صرف 2 سپر پاور ہوا کرتی تھی، فارس اور روم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ روم جو سپر پاور تھی وہ جو ہے کہ مسلمانوں پر اٹیک کرنے کے لیے پوری طرح سے تیاری کر رہا تھا۔ یہ میرا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، ہے نا۔ اس سے پہلے کہ ان کی فوج یعنی روم کی فوج مدینے پہ آ کر گھیر لیتی اور گھراوا کر دیتی، ہمارا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم نکلیں گے، ہم مدینہ سے نکلیں گے،
क्योंकि अगर वो मदीना पे आती हैं तो जाहिर सी बात है कि हम तो चारों तरफ से घिर जाएंगे। हम तो उनकी इतनी बड़ी फौज के सामने अगर वो चारों तरफ से घेर लेंगे तो फिर हम तो कमजोर पड़ जाएंगे, है ना। और यहाँ तक कि जब तक ये तैयारी चल रही थी, मुसलमानों के अंदर एक गजब का जो है ना एक खौफ था कि जाने कब किस वक्त जो है कि तीरों की बरसात, और उनको तो आसमान की तरफ ऐसे देखते थे कि जाने कब वो बादल छा जाए जो तीरों का हो, ठीक है ना। सोचिए वो आलम, गौर करना, मैंने यही कहा कि हम बातों को सुनते हैं, जरा हम महसूस करें, जरा महसूस तो करें, ठीक है। जब बीबी हाजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक जगह पर रख करके उसकी प्यास को बुझाने के लिए आपके जो है कि सफा और मरवा दो पहाड़ों पर जो बेतहाशा वो सोचिए, वो फीलिंग सोचिए कि क्या फीलिंग होगी। तन्हा सुनसान वीरान जंगल है, जंगली जानवरों की आवाज, दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई इंसान का नाम और निशान नहीं, और अंधेरा, ठीक है। बिल्कुल जो है कि चट्टान, पथरीली चट्टान, बाज जगहों पर जो है कि कटीला जो है कि दरख्त, कटीला पेड़ और पौधे, और उसके ऊपर बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने औलाद के, अपने छोटे मासूम गोद में खेलने वाले बच्चे के लिए प्यास की शदीद को बुझाने के लिए वो जो दौड़ती हैं आपके सफा पे और मरवा पे, ऊपर पहाड़ के ऊपर तक जाती हैं, फिर बेचैनी से आती हैं, फिर उधर जाती हैं, फिर उधर से आती हैं कि मेरे बच्चे को कहीं कोई जंगली जानवर ना उठा ले। वो बेचैनी सोचिए, क्या आज हम और आप या कोई भी मुसलमान हज में जो जाता है तो क्या वो फीलिंग लाता है? फीलिंग लाना चाहिए भाई, ये है फीलिंग आएगी तब हमारा जो है ना एहसास होगा कि मुसलमान क्या है, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। हम तो बड़ी बड़ी बातें घरों में बैठ के करते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, अपने मजलिस में कर लेंगे, है ना, मगर वो फीलिंग सोचिए। और ऐसी हालत में अगर मुसलमान ईमान पे खड़ा उतर जाए तो कितनी बड़ी बात है कि आज हम और आप, जरा सा धूप सख्त होती है ना, तो नमाज के लिए जो है कि हमसे निकला नहीं जाता। सच में बोल रहा हूँ, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अल्लाह माफ करे, ठीक है ना। अगर धूप सख्त हो गई, बहुत ज्यादा धूप सख्त है, तो नमाज के लिए मस्जिद जाने में हम अस्कताते हैं, पांचों वक्त तो दूर के बाद जुमा की भी नमाज, अल्लाह माफ करे, ठीक है ना। और यहाँ जब तबूक की जब बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब हम चलेंगे, हम मदीना से निकल के अपने लश्कर को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, है ना, ताकि हम उनको, अगर उनकी लश्कर आ रही तो हम बीच में रोक लें, या फिर हम खुद जो है कि रोम का मुहासरा करें, ठीक है ना। तो अब ये जब जा रहे हैं तो अब आप फील कीजिए, देखिए यहाँ भी फील कीजिए कि ये मुसलमान जो जा रहे हैं वो वक्त ऐसा है कि शदीद गर्मी का वक्त है, शदीद गर्मी, मतलब कि इस कदर गर्मी है कि एक तो आप समझ लीजिए कि अरब जजीरा का गर्मी किस कदर होती है, आप इस बात को ही मान के चलिए। आज तो खैर बहुत चेंजेस हो गई, अगर हम आज से 1400 साल पहले के बारे में सोचे तो कैसी शदीद गर्मी होती है, ठीक है ना। दूसरे ये कि मुसलमान तंगदस्त, उनके पास कुव्वत से, माल से, असलहा से, हथियार से, है ना, सवारी से कम है ही नहीं उनके पास। मैं आपको बताऊं, मैं ये सवारी के बारे में कि एक सवारी यानी कि एक ऊंट पर ऐसा होता था कि कई 10 मुसलमान जो हैं बारी बारी से कुछ दूर वहां पे उन्होंने जो है कि सफर किया, फिर वो उतर गए, दूसरे सफर किए, फिर वो उतर गए, तीसरे सफर किए, लाइक दैट, इस तरीके से उन्होंने सफर किया। और मैं आपको बता दूं कि खाने का मामला ऐसा था कि एक खजूर जो है 2 मुसलमान
वो खाने को मुहैया होता था। यहाँ तक कि बाद में जो है कि ये भी खत्म हो गया था। तो आलम ये था कि खजूर चूसना पड़ता था, है चूसना पड़ता था। चूस मतलब कि एक खजूर पे यूं समझ लीजिए कि पूरी 10 मुसलमान जो है कि उनको खाते थे। ये आलम था। और ऐसी सख्ती आलम में आप गौर कीजिए, ऐसी एक तो धूप, सख्त धूप, दूसरे खाने के लिए कुछ भी नहीं, है ना, तीसरे पैदल का सफर, है ना, चौथे जो है कि कुछ असबाब नहीं, ठीक है ना, घर को वो छोड़ा है, अपने बीवी को छोड़ा है, बच्चे को छोड़ा है, जिनके फसल थे फसल को छोड़ा है, ठीक है ना, और किस लिए निकल रहे हैं? अल्लाह की राह में। कैसी मोहब्बत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना चल रहे हैं, कैसी मोहब्बत। और हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आप हालत को गौर करें कि हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार हैं, उनकी भी सेम वही कैफियत है जो तमाम मुसलमानों, ठीक है ना, खाने को नहीं, पीने को नहीं, पानी नहीं है साहब, पानी नहीं है, 10 दिन का सफर है और तपते हुए धूप में जा रहे हैं, ठीक है ना, 3000 मुसलमान और वहां पे जो है 3 लाख की फौज, ठीक है ना। वो मुसलमानों का तकवा देखिए, अच्छा यहां भी आप गौर करें कि बहुत से जो मुनाफिक थे ना, वो मदीना में रह गए, वो तो मदीना से निकले ही नहीं, जिसके बारे में हम लोगों ने आगे के पीछे के पार्ट में हम लोगों सुन लिए। वो मुनाफिक जो है कि वो तो कह रहे थे कि भाई ऐसी हालत में हम तो ना जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो दिल के अंदर जो चल रहा था ना, वो ये चल रहा था कि मुसलमान तो फतेह होंगे ही नहीं, ये मुसलमान तो वहां पे खत्म होकर के आएंगे, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, वापस ही लौटेंगे ही नहीं। उनके दिमाग में देखिए ये बातें चल रही थी, और ये बातें चल रही थी कि जब वो लौटेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे नौजुबिल्लाह, तो हम जो है कि अपना बड़ापन, हम अपनी बड़ाई कर बताएंगे कि देखो हम सच कहते थे ना कि वहां जाना बेवकूफी था, मगर वो माने नहीं मेरी बात, है ना। कैसे उनके दिमाग में चल रहा है। और यहाँ ये मुसलमान जो जा रहे हैं, कितनी मुश्किल हालात, यूं कह लिया कि हम तो बोल रहे हैं ना, आप शायद एसी के नीचे या पंखे के नीचे बैठ करके सुन रहे होंगे, आप महसूस कीजिए, जरा उस वक्त तो पहुंचिए, गौर तो कीजिए कि क्या आलम होगा, है ना। और सफर ये नहीं कि आपने आधा घंटे का सफर करना है, 10 दिन का मुसलसल, या फिर शायद उससे भी ज्यादा। तबूक तक पहुंचने में 10 दिन लगा था मदीना से तकरीबन, ठीक है ना। मगर मुसलमान के अंदर वो जोश ईमान का था, है ना, तकवा का था, परहेजगारी का था। हालांकि अल्लाह सुब्हानो तआला यहाँ पे फरमाते हैं कि कुछ मुसलमान के अंदर जो है कि ये जो यहाँ पे जो बात आई है ना, क्या यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ना, हम लोगों ने एक बार फिर से पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने पैगंबर के हाल पर तवज्जो फरमाई और मुहाजिरीन और अंसार के हाल पर भी, जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त पैगंबर का साथ दिया, उसके बाद के उनमें से एक गिरोह के दिलों में कुछ तज़ल्ज़ुल हो चला था, यानी कि वो थोड़ा सा अंदर गड़बड़ाने लगे थे, क्योंकि ये देखिए आजमाइश थी ना, कि ये समझे पानी नहीं, तो वो नौबत ये आ गई थी कि उनके पास एक तो ऊंट कम, सवारी कम, मगर फिर भी जब आदमी प्यास से जान निकलने लगती है ना, तो वो फिर कुछ नहीं देखता। फिर वो इस अलम में पहुंच गए थे कि ऊंट को ज़बा कर दिया और उनकी जो है कि अंदर का माल निकाल के, पचौनी निकाल करके उसको चाट करके अपने हलक को जो है कि गीला करते थे, अपने ऐसे यहाँ पे पेट पे रख लेते थे, ताकि थोड़ा सा उसका ठंडापन जो है ना महसूस हो। बात समझे, सोचिए क्या आलम होगा कि ये हालत पहुंच जाती होगी कि हम एक जो सवारी है जो ऑलरेडी हमारे ऊपर कम है, उसके बावजूद भी वो हम मतलब वो इसमें कि इसको भी ज़बा करके हम इसके पचौनी से जो है कि अपने हलक को ठंडा कर ले, उसके पचौनी का ठंडापन हम अपने ऐसे बदन पर लगा करके उसको ठंड कर देते, थोड़ा सा आराम देते। ये हालत था, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला यही फरमा रहे हैं कि कुछ ऐसे थे जिनका दिल बिगड़ने लगा था, उनके अंदर थोड़ी सी
ना इत्तेफाकी, मतलब कभी कभी होता नहीं, इंसान मुंह से बोलता नहीं है, लेकिन बात जहन में शैतान जो है ना डंक मारता है, ऐसे 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 डंक मारता है कि ताकि वसवसा डाले, है ना। हालांकि वो मुसलमान डाइवर्ट होने वाले नहीं थे, डाइवर्ट होने वाले नहीं थे, लेकिन कुछ चीजें चल नहीं थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो पल पल दिलों की बात को जानता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के राज को जानता है ना। तो फिर ये वही बात यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं। तो बहरहाल इसके बाद ये भी एक इसमें जब हम लोगों ने पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं और वो फरमाते हैं कि हुजूर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ फरमाएं कि हमारे पास पानी नहीं है और आलम ऐसा हो चुका है कि शदीद गर्मी और शदीद प्यास और भूख से जो है कि लोग तड़प रहे हैं। तो हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि दुआ फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ फरमाते हैं। अच्छा, दुआ जो यही दुआ है कि उसके बाद अभी हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी हो ही रही थी कि धीरे धीरे उन्होंने देखा कि बादल आ गया, बादल आकर के बारिश होने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश होने लगी, मजे की बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई कि तमाम मुसलमान जो है तो खूब जी भर करके पानी पिए, अपने हलक को तर किए, अपने बदन को तर किए, तमाम जो है कि जो भी बर्तन थे पानी के उन तमाम बर्तनों में पानी भरा और उन्होंने रखा और खूब जो है कि पानी से अपने आप को तरावट की, ठीक है ना। अच्छा, और इसके बाद मुसलमान क्या देखते हैं कि उनका जो जितने एरिया में मुसलमान थे बस उतने ही एरिया में बारिश हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, उतने ही एरिया में सिर्फ बारिश हुई, है ना, उसके आगे बारिश नहीं थी, बारिश का नामो निशान नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कि उन्होंने हाथ उठाया और अल्लाह से मांगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दे दिया, ठीक है ना। अब आप ये भी कहेंगे कि भाई जब ऐसी दुआ इतनी कारगर थी तो फिर फतेह हो जाते मुसलमान इतनी तशद्दुद और इतना अपने आप को जगह क्यों परेशान की। मेरे दोस्तों, अगर बेशक ये हो सकता था और अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा कर सकते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब कि नल से पानी का कतरा टपकने से पहले हमारा आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मिराज करा सकते हैं तो उनके लिए क्या मुश्किल है, सब कुछ आसान। लेकिन अगर वो ऐसा कर देते हैं तो हम और आप सीधी सी बात एक लाइन में मिन जुमला कहते हैं कि भाई वो तो अल्लाह के रसूल थे ना, हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल है, हमारे लिए तो भूखा रहना मुश्किल है, हमारे लिए तो प्यासा रहना मुश्किल है, हमारे लिए तो धूप में जाना मुश्किल है, हमारे लिए तो ये मुश्किल वो मुश्किल, हम तमाम तरह के अपना एक्सप्लेनेशन दे देते। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ों को बताना और इस तरीके झेलना और इस तरीके की चीज़ें सामना करना आज के मुसलमान को और आलम इस्लाम में तमाम क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक लेसन था, एक असबाब था और ये चीज़ें बताया गया कि ऐसा मुश्किल में भी जो ईमान वाले हैं वो पक्का ईमान पर रहे, ठीक है ना। तो वेल आगे एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने पैगंबर के हाल पर तवज्जो फरमाई और मुहाजिरीन, है ना, और अंसार के हाल पर भी जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त पैगंबर का साथ दिया। इसके बाद के उनमें से एक गिरोह के दिलों में कुछ तज़ल्ज़ुल हो चला था, फिर अल्लाह ने उनके हाल पर तवज्जो फरमाई, है ना। बिलाशुबा अल्लाह ताला उन सब पर बहुत ही शफीक मेहरबान है, बेशक और बेशक। आगे देखते हैं, अल्लाह तीन शख्सों के हाल पर भी जिनका मामला मुलतवी छोड़ दिया गया था, यहाँ तक कि जब ज़मीन बावजूद अपने फराखी के उन पर तंग होने लगी और वह खुद अपनी जान से तंग आ गए और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं मिल सकती, बजुज़ उसके के उसकी तरफ रुजू किया जाए। फिर उनके हाल पर तवज्जो फरमाई ताकि वह आइंदा भी तौबा कर सके। बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला, बड़ा रहम वाला। बेशक और बेशक। देखिए, ये जो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा ये आयत 118 की है, मगर हम इस पर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है और आप लोग घबरा गए होंगे, ठीक है ना।
تو فی الحال ہم لوگ یہاں پہ بریک کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنی دعائیں بنائے رکھیے گا، دعا کا میں آپ سے طلبگار ہوں۔